चलो मित्रों आगळ नवो मुद्दो जोईशुं आपणे रेजोनन्स स्ट्रक्चर। मित्रों सौ प्रथम हूँ तमने कही दऊँ कि रेजोनन्स स्ट्रक्चर एटले के सस्पंदन बंधारण। मित्रों आ सस्पंदन बंधारण तमारे परीक्षा में मात्र दोरवानुं आवे छे। ध्यानथी सांभळजो मित्रों, आ बंधारण तमारे परीक्षाना अंदर मात्र ने मात्र दोरवामां आवशे कि कोई नीटना संदर्भे जो आ प्रश्न पूछाशे तो ये मात्र ने मात्र दोरवानो आवशे। आ थियरीनी दृष्टिए तैयार करवानी जरूरियात रहती नथी, पण थियरीने समजवी खूब जरूरी। मित्रों पहलामां पहलुं आने सौथी वधु प्रचलित शब्द रेजोनन्स स्ट्रक्चर तरीके ओळखवामां आवशे, जेने आपणे संस्पंदन बंधारण तरीके ओळखीशुं। मित्रों संस्पंदन बंधारण कोने कहेवाय तो एनी व्याख्या मैं लखी कि जे अणुना एक करता वधारे बंधारण होय, जे अणुना एक करता वधारे बंधारण होय अने तेओ एकबीजामां त्वरित रूपांतरित थता होय तेवा बंधारणने संस्पंदन बंधारण तरीके ओळखवामां आवे छे। मित्रों हवे समझीए एक उदाहरण द्वारा, एटले जल्दी तमने समझण पड़शे। मित्रों ओझोन ओझोन O3 वडे दर्शावो छो। मित्रों ओझोन ने O3 वडे दर्शाववामां आवशे। मित्रों ओझोननो अणु जोजो मित्रों, ओझोननो अणुनी रचना जे करीशुं ए पाणीना अणु जेवी रचना थशे। ओझोनना अणुनी रचना ए पाणीना अणु जेवी रचना थशे। ध्यानथी सांभळजो मित्रों, एटले के पाणीना अणु जेवी रचनानो मतलब शुं? तो एनी रचना मित्रों कोणीय रचना हशे। जो ध्यानथी सांभळजो, आनी रचना एक कोणीय रचना हशे। ऑक्सीजन हवे मित्रों ओझोननी रचनाना अंदर आ ऑक्सीजन ऑक्सीजन परमाणु वच्चे द्विबंध रचायेलो होय छे। ऑक्सीजन ऑक्सीजन वच्चे द्विबंध, ज्यारे आ बे ऑक्सीजन परमाणु वच्चे सिंगल बंध रचायो होय छे। बराबर ध्यानथी जोई लेजो, एक वखते समजावी दऊं कि आ बे ऑक्सीजन परमाणु वच्चे द्विबंध अने आ बे ऑक्सीजन परमाणु वच्चे सिंगल बंध। हवे आ रचना केवी रीते थशे तो एने आपणे लुईस बंधारणथी समजीए। मित्रों लुईस रचना करीशुं ने एटले इजी समझण पड़शे कि आ रचना केवी रीते शक्य बनी। चलो मित्रों आ त्रण मैं ऑक्सीजनना परमाणु मूकी दीधा। हवे मित्रों आ ऑक्सीजन परमाणुनी संयोजकता कक्षाना 6 इलेक्ट्रॉननी हूँ आ प्रमाणे गोठवणी करी दऊं छुं। मित्रों बराबर ध्यानथी जोजो, एनी संयोजकता कक्षाना 6 इलेक्ट्रॉननी गोठवणी करी दीधी। कर दीधी। चलो सेम सेम अहीं पण एनी संयोजकता कक्षाना 6 इलेक्ट्रॉननी गोठवणी करी दईए। चलो आ करी दीधी। एज प्रमाणे आ ऑक्सीजननी संयोजकता कक्षाना 6 इलेक्ट्रॉननी लुईस रचना प्रमाणे गोठवणी करी दीधी। बराबर ध्यानथी जोजो मित्रों, करी दीधी। हवे तमे जोई शको छो कि आ ऑक्सीजननी अष्टक रचना पूरी करावा माटे आ ऑक्सीजननो परमाणु अने आ ऑक्सीजननो परमाणु बे इलेक्ट्रॉननी भागीदारी करशे अने बे इलेक्ट्रॉननी ज्यारे भागीदारी करशे त्यारे एनी भागीदारीथी बंनेनी अष्टक रचना पूरी थशे अने अष्टक रचना पूरी थवाने परिणामे आपणे एम कही सकीशुं कि अहींया द्विबंधनी रचना थशे। समझी गया छो मित्रों? आगळ मैं तमने शीखवाड़ी दीधुं छे कि अहींया बे ऑक्सीजनना परमाणु वच्चे द्विबंधनी रचना थशे। ज्यारे आ ऑक्सीजन परमाणु अने आ ऑक्सीजन परमाणु जो द्विबंधनी रचना करे तो एम कही सकीए कि आ ऑक्सीजननी अष्टक रचना पूरी थाय। जोजो मित्रों आ ऑक्सीजन परमाणुनी अष्टक रचना द्विबंधनी भागीदारीथी पूरी तो थई जशे,
પણ આ જે ઓક્સિજન હશે મધ્યસ્થ પરમાણુના સ્થાને રહેલું, એને અષ્ટક રચના કરતા ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા વધી જશે. કેમ? તો 6 ને 2 8, 8 અને આ 2 10 થઈ જશે. જેને પરિણામે મેં તમને અગાઉ શીખવાડ્યું હતું એ પ્રમાણે કે આવા સંજોગોમાં આ ઓક્સિજન પરમાણુની અષ્ટક રચના પૂરી કરવા માટે ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મનું દાન કરશે. તમને યાદ હશે મિત્રો, સમજો શું કરશે? ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મનું દાન કરશે. અને તમે જાણો છો કે આને ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ સ્વીકાર્યું એટલે એના ઉપર નિશાની માઇનસ, આને ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મનું દાન કર્યું એટલે એના ઉપર નિશાની પ્લસ. તમે શીખી ગયા છો અને તમને યાદ પણ હશે, આપણે ફોર્મલ ચાર્જ પણ ગણી નાખ્યો. ટૂંકમાં એક જ વસ્તુ થઈ કે આ ઓઝોનના બંધારણની અંદર ઓક્સિજન પરમાણુ વચ્ચે દ્વિબંધ અને આ ઓક્સિજન પરમાણુ વચ્ચે સિંગલ બંધ રચાયો. ક્લિયર મિત્રો? હવે આ જ વસ્તુ કોઈક વિદ્યાર્થી મિત્રો કહેશે કે સાહેબ અમે આ રીતની રચના કરી, તમે સાહેબ દ્વિબંધ આ બાજુ મૂક્યો, અમે પેલી તરફ મૂક્યો, તો અમારી આ દ્વિબંધની રચના સાચી કે ખોટી? તો મિત્રો એ પણ સાચી. થશે શું કે આ ઓક્સિજન ઉપર પ્લસ વીજભાર, આ ઓક્સિજન ઉપર માઇનસ વીજભાર રહેશે, ઉલટાઈ જશે. પણ ટૂંકમાં એક જ વાત આવી કે મિત્રો જ્યારે ઓઝોનની વાત આવી ત્યારે એમ કહી શકાય કે ઓઝોનની રચનાના અંદર આ રચના પણ શક્ય બને અને આ રચના પણ શક્ય બને. એટલે આપણે એમ કહી શકીએ કે બંધારણ નંબર 1 અને બંધારણ નંબર 2 આ બંને રચનાઓ ઓઝોન માટે સાચી બને. મતલબ એવું જરૂરી નથી કે આ બે ઓક્સિજન પરમાણુ વચ્ચે જ દ્વિબંધ રચાય. કોઈ પણ બે ઓક્સિજન પરમાણુ વચ્ચે દ્વિબંધ અને કોઈ પણ બે ઓક્સિજન પરમાણુ વચ્ચે સિંગલ બંધની રચના થશે. મતલબ એમ કહી શકાય કે બંધારણ 1 અને બંધારણ 2 બંને સાચા બંધારણ ગણાય. બંને બંધારણ કેવા ગણાય? સાચા. એટલે આનો મતલબ એવો થયો કે આ જે દ્વિબંધ હશે ને, દ્વિબંધ, એ દ્વિબંધ પોતાનું સ્થાન બદલતો રહેશે. મેં વ્યાખ્યામાં શબ્દ શું આપ્યું? તેઓ એકબીજામાં ત્વરિત રૂપાંતરિત હશે. ત્વરિત કેવા છે? રૂપાંતરિત હશે. તો એવા બંધારણને કેવા બંધારણ તરીકે? સંસ્પંદન બંધારણ તરીકે ઓળખવામાં આવશે. અને મિત્રો ધ્યાનથી જોજો, જ્યારે એમ કહેવાય કે બંને બાજુ તીરની નિશાની હોય, બંને બાજુ શીર્ષની નિશાની હોય, તીર, તો આ તીર એ સંસ્પંદન બંધારણનું સૂચન કરશે. બરાબર મિત્રો, ધ્યાનથી સાંભળજો. આ વચ્ચે જે તીર બતાવ્યું બંને તરફ, એ તીરની નિશાની રેઝોનન્સ સ્ટ્રક્ચરની દર્શાવશે. એટલે શું કહે છે કે બંધારણ 1 અને બંધારણ 2 આ બંને બંધારણો એકબીજામાં ત્વરિત રૂપાંતરિત થતા હોય છે. માટે તો એ પણ મેં કીધું કે જે અણુના એક કરતાં વધારે બંધારણ હોય, એટલે કે ઓઝોન માટે 2 બંધારણ શક્ય બન્યા, અને જે અણુના એક કરતાં વધારે બંધારણ હોય તો એવા બંધારણો એકબીજામાં ત્વરિત રૂપાંતરિત થતા હોય તો એવા બંધારણને સંસ્પંદન બંધારણ તરીકે ઓળખવામાં આવશે. જેને પરિણામે એનું પ્રમાણિત સ્વરૂપ કેવું બનશે? જોજો મિત્રો, એનું પ્રમાણિત સ્વરૂપને આ રીતે દર્શાવવામાં આવશે. જોજો, એનું પ્રમાણિત સ્વરૂપ કેવી રીતે દર્શાવવામાં આવશે? રેઝોનન્સ સ્ટ્રક્ચરનું અંતિમ બંધારણ, જેને એમ કહેવાય કે પ્રમાણિત બંધારણ, સંસ્પંદન બંધારણ. જોજો મિત્રો, મેં કેવી રીતે દર્શાવ્યું. આ શું બતાવે છે મિત્રો? તો એનો દ્વિબંધ બંને તરફ રૂપાંતરિત થતો હશે તો આ પ્રકારના બંધારણને સંસ્પંદન બંધારણ, એટલે બંધારણ નંબર 3 ને એનું સંસ્પંદન બંધારણ તરીકે ઓળખવામાં આવશે. કયા બંધારણ તરીકે? સંસ્પંદન બંધારણ. સંસ્પંદન બંધારણ એનું અંતિમ બંધારણ છે. એના 2 વિહિત સ્વરૂપ થયા. 1 અને 2 એના વિહિત સ્વરૂપ તરીકે ઓળખાય. કયું સ્વરૂપ કહેવાય છે મિત્રો? વિહિત સ્વરૂપ. એનું સ્વરૂપ એટલે વિહિત સ્વરૂપ. જ્યારે આને સંસ્પંદન બંધારણ તરીકે, રેઝોનન્સ સ્ટ્રક્ચર તરીકે ઓળખવામાં આવશે. એટલે એમ કહેવાય કે એનો દ્વિબંધ બંને ઓક્સિજન પરમાણુ સાથે ત્વરિત
રૂપાંતરિત થતો હોય છે મિત્રો। હવે સૌથી મહત્વની વાત આવી જે સમજવા જેવી, ઓઝોનનું 1, 2 અને 3 બંધારણ મેં દર્શાવ્યા, જેમાં નંબર 1 અને 2 બંધારણને વિહિત સ્વરૂપ તરીકે ઓળખવામાં આવશે અને બંધારણ નંબર 3 ને સસ્પેન્શન બંધારણ તરીકે ઓળખવામાં આવશે। સૌથી મહત્વ, હવે અહીંયા નિશાની આપવાની જરૂરિયાત રહેતી નથી। સૌથી મહત્વની વાત મિત્રો એ આવી કે આ બંધારણમાં સૌથી વધુ સ્થાયી બંધારણ કયું? તો મિત્રો સૌથી વધુ સ્થાયી બંધારણ એનું સસ્પેન્શન બંધારણ હશે। કેવું બંધારણ કહેવાય? એનું સ્થાયી બંધારણ। કેમ સ્થાયી બંધારણ મિત્રો? તો એનું ઉદાહરણ તમને સમજાવું કે આ સ્થાયી બંધારણ કેમ ગણાય છે। તો મિત્રો સમજજો, મેં ગઈકાલે લેક્ચરમાં તમને શીખવાડી દીધું કે જેમ બંધની સંખ્યા વધે એમ બંધ લંબાઈ ઘટે। આ વાક્ય ખૂબ અગત્યનું મિત્રો, જેમ બંધની સંખ્યા વધે એમ બંધ લંબાઈ ઘટે। હવે તમે જોઈ શકો છો અહીંયા સિંગલ બંધ છે અને અહીંયા કયા છે મિત્રો? દ્વિબંધ। અહીંયા સિંગલ બંધ, અહીંયા દ્વિબંધ। મિત્રો સિંગલ બંધ, આ જે ઓક્સિજન વચ્ચેનો સિંગલ બંધ જોઈ રહ્યા છો એની બંધ લંબાઈ 148 પિકોમીટર જેટલી હોય છે। કેટલી હશે? ઓક્સિજન પરમાણુ વચ્ચે જે સિંગલ બંધ હશે એ સિંગલ બંધની બંધ લંબાઈ કેટલી હોય છે મિત્રો? 148 પિકોમીટર। જ્યારે ઓક્સિજન વચ્ચે જે દ્વિબંધ હશે એ દ્વિબંધની બંધ લંબાઈ 121 પિકોમીટર હશે। બરાબર નોંધ કરી લેજો તમારી સાથે। ક્લિયર મિત્રો? એ જે બંધ લંબાઈ હશે 121 હશે। હવે તમે જોઈ શકો છો કે અહીંયા સિંગલ બંધ હતો એટલે એની બંધ લંબાઈ વધુ હતી, અહીંયા દ્વિબંધ હતો માટે એની બંધ લંબાઈ ટૂંકી હતી। પણ મિત્રો એમ કહી શકાય છે કે જ્યારે સસ્પેન્શન બંધારણની વાત આવશે ત્યારે આ ઓક્સિજન અને આ ઓક્સિજન વચ્ચેની બંધ લંબાઈ 128 પિકોમીટર, અહીં પણ 128 પિકોમીટર રહેશે। એટલે તમે જોઈ શકો છો કે સિંગલ બંધ અને દ્વિબંધ વચ્ચેની બંધ લંબાઈનું મૂલ્ય, સિંગલ બંધ અને દ્વિબંધ વચ્ચેની બંધ લંબાઈનું મૂલ્ય એના રેઝોનન્સ બંધારણના અંદર જોવા મળશે અને આ રેઝોનન્સ બંધારણના અંદર એની બંધ લંબાઈ ટૂંકી હોવાથી એ અણુ સ્થાયીતાની દ્રષ્ટિએ સૌથી વધુ સ્થાયી ગણાય। સૌથી વધુ સ્થાયી ગણાય। મિત્રો આ રચના તમે જોજો બરાબર ધ્યાનથી, આ નંબર 1 રચના, અહીંયા દ્વિબંધ અને અહીંયા સિંગલ બંધની રચના આપણે કરી। કોના આધારે કરી? તો લુઈસ બંધારણના આધારે। પણ મિત્રો લુઈસ બંધારણના અંદર એવું ચોક્કસ રજૂઆત કરવામાં નથી આવી કે દ્વિબંધ ડાબી સાઈડ જ રહેવો જોઈએ અને સિંગલ બંધ જમણી સાઈડ જ રહેવો જોઈએ। લુઈસ બંધારણની રચના કરો છો ત્યારે માત્ર એક જ વસ્તુને તમે ધ્યાનમાં લો છો કે જે પણ અણુ હોય એ દરેક અણુના અંદર દરેક પરમાણુની અષ્ટક રચના પૂર્ણ થાય એ ખૂબ મહત્વનું। અને તમે એની અષ્ટક રચના જે રીતે પૂર્ણ થાય એ પ્રમાણે ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મની ભાગીદારી કરો છો। સાચી વાત ને? તમે શું ધ્યાનમાં લો છો? હું તમને એમ કહું કે મિત્રો CO2 નું લુઈસ બંધારણ દોરો, તો તમે CO2 નું લુઈસ બંધારણ જ્યારે પણ દોરશો ત્યારે સૌથી મહત્વની બાબત કઈ લેશો કે કાર્બન અને ઓક્સિજન વચ્ચેની અષ્ટક રચના બંને તરફ પૂરી થાય। ટૂંકમાં કાર્બનની, એક ઓક્સિજનની અને બીજા ઓક્સિજનની અષ્ટક રચના તમે પૂરી કરાવવા માટે પ્રયત્ન કરશો। અષ્ટક રચના પૂરી થશે એટલે તમે એ બંધારણને બતાવી દેશો કે સાહેબ આ લુઈસ બંધારણ થઈ ગયું। મિત્રો લુઈસ બંધારણના અંદર એવી રજૂઆત નથી કરવામાં આવી કે દ્વિબંધનું સ્થાન આ તરફ રહે, સિંગલ બંધનું સ્થાન આ તરફ રહે। માની લો કે હું તમને જેમ કહું મિત્રો વર્ગખંડના અંદર કે ભાઈ O3 નું લુઈસ બંધારણ દોરો, ઓઝોનનું લુઈસ બંધારણ, તો મેં તમને કહ્યું એ પ્રમાણે કેટલાક વિદ્યાર્થી મિત્રો અષ્ટક રચના પૂરી કરાવીને દ્વિબંધ આ બાજુ બતાવશે, તો કેટલાક વિદ્યાર્થીઓ દ્વિબંધનું સ્થાન જમણી બાજુ બતાવશે। પણ મિત્રો લુઈસ રચનાની દ્રષ્ટિએ બંને બંધારણ સાચા બનશે। બંને બંધારણ કેવા બનશે? સાચા બનશે। પણ મિત્રો
જ્યારે રેઝોનન્સ બંધારણની વાત આવશે, એનું સસ્પંદન બંધારણની વાત આવશે, ત્યારે સસ્પંદન બંધારણના અંદર કઈ બાબતને ધ્યાનમાં લેવામાં આવશે? તો નંબર 1, આ 3 બાબતો ખૂબ જરૂરી. નંબર 1, અણુની ઉર્જા. જ્યારે રેઝોનન્સ બંધારણની વાત આવશે ત્યારે સૌથી મહત્વની બાબત ધ્યાનમાં લેવામાં આવશે અણુની ઉર્જા. નંબર 2, એના કેન્દ્રના સ્થાન. કેન્દ્રના સ્થાન. નંબર 3, બંધકારક અને અબંધકારક ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ. ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મો. આ 3 બાબતો ખૂબ મહત્વની. મિત્રો, એની વિહિત સ્વરૂપમાં આ 3 બાબતોને ધ્યાનમાં લેવાતી નથી, કારણ કે કોઈ પણ અણુનું વિહિત સ્વરૂપ એ માત્ર ને માત્ર એની લુઈસ રચનાની જ સમજૂતી આપશે. તમે કોઈ પણ અણુનું વિહિત સ્વરૂપ બનાવશો, વિહિત સ્વરૂપ એટલે નંબર 1 અને 2. અને મિત્રો, આ નંબર 1 અને 2 જે વિહિત સ્વરૂપ તમે બનાવ્યા એની લુઈસ રચનાને આધારે બનાવ્યા. લુઈસ રચના કરો છો એ સમય દરમિયાન કોઈ અણુની ઉર્જા, એના અણુના કેન્દ્રોના સ્થાન કે અણુના અંદર બંધકારક કે અબંધકારક ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મની ગોઠવણીને ધ્યાનમાં લેવામાં આવતી નથી. તેને ધ્યાનમાં લેવામાં આવતી નથી. હવે આ 3 વસ્તુની હું તમને સમજાવું કે મિત્રો, અણુની ઉર્જા આના અંદર ધ્યાનમાં લેવામાં આવશે. આ બંનેના અંદર મહત્વ રહેશે નહીં. આ બંધારણમાં અણુની ઉર્જા મહત્વ લેવામાં આવશે. મિત્રો, એક બાબત નોંધ કરી રાખજો કે કોઈ પણ અણુ પાસે જેટલી ન્યૂનતમ ઉર્જા હશે, સાંભળજો મિત્રો, કોઈ પણ અણુ પાસે જેટલી ન્યૂનતમ ઉર્જા હશે, ન્યૂનતમ ઉર્જા એટલે કોઈ પણ અણુ પાસે જો ઓછામાં ઓછી ઉર્જા હોય, વાક્ય નોંધ કરજો, ઓછામાં ઓછી ઉર્જા હોય તો એ અણુની સ્થાયીતા વધુ હોય. સ્ટેબિલિટી, અણુ સ્થાયી વધુ ગણાય. અને તમે જાણો છો કોઈ પણ અણુ હંમેશા સ્થાયી બનવા માટે પ્રયત્ન કરશે. કોઈ પણ અણુ હંમેશા સ્થાયી બનવા માટે પ્રયત્ન કરશે. એક જ મિનિટ મિત્રો, પહેલા સ્ક્રીનશોટ લઈ લો. ચલો, તમે સ્ક્રીનશોટ લીધો, મેં થોડુંક પાણી પણ પી લીધું. પહેલી વાત કે આ એક વસ્તુ હંમેશા યાદ રાખો કે કોઈ પણ અણુની ઉર્જા ઓછામાં ઓછી હોવી જોઈએ, ન્યૂનતમ. અને જેટલી ઉર્જા ન્યૂનતમ એટલી અણુની સ્થાયીતા વધુ. યાદ રહેશે? ઉર્જા ન્યૂનતમ એટલી અણુની સ્થાયીતા વધુ. પછી એના કેન્દ્રોના સ્થાન જોવામાં આવે. હવે આ પ્રશ્ન થશે મિત્રો કે કેન્દ્રોના સ્થાન શું? મિત્રો, લગભગ 2-3 લેક્ચર હજુ જશે, એના પછી કેટલાય પોઈન્ટ કે જે ખૂબ મહત્વના છે મિત્રો, એ આવશે. હવે જ્યારે કોઈ પણ 2 પરમાણુ વચ્ચે બંધની રચના થાય, તમે જોઈ શકો છો કે અહીં 2 ઓક્સિજનના પરમાણુ વચ્ચે અને અહીં 2 ઓક્સિજનના પરમાણુ વચ્ચે બંધની રચના થઈ. કોઈ પણ 2 પરમાણુ વચ્ચે જ્યારે બંધની રચના થાય ને, આપણે માત્ર ને માત્ર ઓનલી ફોર કોવેલેન્ટ બોન્ડ જ જોઈએ, સહસંયોજક બંધ. અને તમે મિત્રો જાણો છો કે સહસંયોજક બંધના અંદર સંયોજકતા કક્ષાના ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી થશે. હવે મિત્રો, કઈ બાબત કે જ્યારે પણ બંધની રચના થશે ત્યારે બંધની રચનામાં બંને પરમાણુ શક્ય હશે ને એટલા એકબીજાની નજીક આવશે. હવે તમે બધા જાણો છો કે જ્યારે બંને પરમાણુ એકબીજાની નજીક આવે મિત્રો, ત્યારે એક પરમાણુનો કેન્દ્રનો ધન વીજભાર ધરાવતો પ્રોટોન અને બીજા પરમાણુના કેન્દ્રનો ધન વીજભાર ધરાવતો પ્રોટોન, બંને પરમાણુના ધન વીજભાર, બંને પરમાણુના કેન્દ્રોના વીજભાર સમાન હશે, ધન. એટલે બંને પરમાણુ જ્યારે એકબીજાની નજીક આવે ત્યારે બંનેના કેન્દ્રોનો ધન વીજભાર અને બંનેના ઇલેક્ટ્રોનનો ઋણ વીજભાર, 2 પરમાણુ
જ્યારે એકબીજાની નજીક આવશે ને ત્યારે સમાન વીજભાર વચ્ચે અપાકર્ષણ થશે. હંમેશા આ વસ્તુ યાદ રાખજો. આ પ્રકરણના અંદર જ આ બધું શીખીશું મિત્રો કે બંને પરમાણુ જ્યારે એકબીજાની નજીક આવશે ને ત્યારે એક પરમાણુના કેન્દ્રનો ધન વીજભાર અને બીજા પરમાણુના કેન્દ્રના ધન વીજભાર વચ્ચે અપાકર્ષણ થશે. એ રીતે બંને પરમાણુના ઇલેક્ટ્રોનના ઋણ વીજભાર વચ્ચે પણ અપાકર્ષણ થશે. એટલે બંને નજીક આવવા માટે પ્રયત્ન કરશે તો અપાકર્ષણ બળો એકબીજાને દૂર લઈ જશે. પણ સામે મિત્રો એવું થશે કે એક પરમાણુના કેન્દ્રનો ધન વીજભાર અને બીજા પરમાણુના ઇલેક્ટ્રોનના ઋણ વીજભાર વચ્ચે શું થશે? આકર્ષણ થશે. શું થશે? આકર્ષણ થશે. એટલે એવું થશે કે આકર્ષણ બળો બંને પરમાણુને નજીક લાવવા માટે પ્રયત્ન કરશે. અપાકર્ષણ બળો એકબીજાને દૂર લઈ જવા માટે પ્રયત્ન કરશે. પણ મિત્રો મેં તમને અગાઉ પણ કહ્યું હતું એ પ્રમાણે કે આ બંને પરમાણુ શક્ય હશે ને એટલા એકબીજાની નજીક આવશે કે જ્યાં આકર્ષણ અને અપાકર્ષણ બળો એકબીજાને સમતુલ્ય કરી નાખશે. આકર્ષણ બળો અને અપાકર્ષણ બળો જ્યારે એકબીજાને સમતુલ્ય કરી નાખશે એટલા શક્ય હશે એટલા નજીક આવશે. અને નજીક આવી ગયા પછી એ પોતાની સંયોજકતા કક્ષાના ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારીથી બંધની રચના કરી દેશે. મિત્રો હવે તમે જોઈ શકો છો કે અહીં જેટલા બંને પરમાણુઓના કેન્દ્રોનું અંતર ઓછું હોય, જોજો હવે વાતને સમજો, જેટલા બંને પરમાણુઓના કેન્દ્રો વચ્ચેનું અંતર ઓછું હોય, હવે બંને પરમાણુના કેન્દ્રો વચ્ચેનું અંતર શું થયું? એની બંધ લંબાઈ. હું શું કહું છું ધ્યાનથી સમજો કે જેટલું બંને પરમાણુના કેન્દ્રો વચ્ચેનું અંતર ઓછું હોય એટલું આકર્ષણ વધુ હોય. આકર્ષણ જેટલું વધુ હોય એટલી અણુની સ્થાયીતા વધુ હોય. સમજ્યા શું કહેવા માંગુ છું? કેમ? આ કેન્દ્રનું સ્થાન એ વાક્યનું તમને સમજાવું છું કે તમે બરાબર ધ્યાનથી જોજો. આ ઓક્સિજન પરમાણુ ને આ ઓક્સિજન પરમાણુ વચ્ચે દ્વિબંધ થયો. કેવો બંધ રચાયો? દ્વિબંધ. આ બંને વચ્ચેની બંધ લંબાઈ હતી 121 પિકોમીટર. આ ઓક્સિજન અને આ ઓક્સિજન પરમાણુ વચ્ચે સિંગલ બંધ રચાયો, એમની બંધ લંબાઈ હતી 148 પિકોમીટર. તમે જોઈ શકો છો કે દ્વિબંધ કરતાં સિંગલ બંધની બંધ લંબાઈ વધુ હોય. ગઈકાલે પણ મેં લેક્ચરમાં શીખવાડ્યું કે જેટલી બંધ લંબાઈ ટૂંકી એટલી બંધની પ્રબળતા વધુ. સમજણ પડે છે મિત્રો શું કહેવા માંગુ છું? જેટલી બંધ લંબાઈ ટૂંકી એટલી બંધની પ્રબળતા વધુ. જેટલી બંધની પ્રબળતા વધુ એટલી બંધને તોડવા માટે ઊર્જા વધુ આપવી પડે. એટલી ઊર્જા વધુ આપવી પડે. હવે માની લો કે આ ઓઝોનના અણુનું વિઘટન કરવું હોય ને તોડવો હોય તો પહેલો બંધ આ તૂટશે મિત્રો. કેમ? તો આની બંધ એન્થાલ્પી ઓછી હોય. કેમ? બંધ લંબાઈ વધુ એમ બંધ એન્થાલ્પી ઓછી. બંધ લંબાઈ જેમ વધે એમ બંધ એન્થાલ્પી ઘટે. એટલે આ બંધ જલ્દી તૂટશે, પછી અહીં આ બંધ તૂટવાની વાત આવશે. એટલે એક જ વસ્તુ હું કહેવા માંગુ છું કે આ બંને વચ્ચેની બંધ લંબાઈ ટૂંકી થઈ. કેવી થઈ? ટૂંકી. આનો મિનિંગ શું થયો? આનો મિનિંગ એવો થયો કે આ બંને ઓક્સિજન પરમાણુઓના કેન્દ્રો વચ્ચેનું અંતર ઓછું થયું. અંતર જેટલું ઓછું એટલું આકર્ષણ વધુ. આકર્ષણ વધુ એટલી અણુની સ્થાયીતા વધુ. એટલી અણુની સ્થાયીતા વધુ. એ બંધની પ્રબળતા વધી જશે, અણુ સ્થાયી બનશે. મિત્રો તમે અહીંયા જોઈ શકો છો કે જ્યારે મેં ઓઝોનનું ત્રીજું બંધારણ, એનું સસ્પંદન બંધારણ દોર્યું, એ સસ્પંદન બંધારણના નીચે મેં લખ્યું હતું સ્થાયી બંધારણ. કોઈ પણ અણુનું સંસ્પંદન બંધારણ એ અણુની સ્થાયીતા દર્શાવશે. કોઈ પણ અણુનું સંસ્પંદન બંધારણ એ અણુની સ્થાયીતા દર્શાવશે મિત્રો. એટલે એમ કહી શકાય કે બંધારણ 1 અને બંધારણ 2 એના વિહિત સ્વરૂપ, પણ એના વિહિત સ્વરૂપ કરતાં એનું સંસ્પંદન બંધારણ સૌથી વધુ સ્થાયી ગણાય. કેમ સ્થાયી? તો એક કે કોઈ પણ સંસ્પંદન બંધારણમાં રહેલા અણુ પાસે
ઓછામાં ઓછી ઉર્જા હોય, ન્યૂનતમ ઉર્જા હોય, અને જેટલી ઉર્જા ન્યૂનતમ હોય એટલી અણુની સ્થાયીતા વધુ હોય. મિત્રો પોઈન્ટ નોટ કરજો કે જેટલી અણુની ઉર્જા ન્યૂનતમ હોય એટલી અણુની સ્થાયીતા વધુ હોય. બીજું એના કેન્દ્રના સ્થાન. મિત્રો મેં હમણાં જ કીધું કે સિંગલ બંધની બંધ લંબાઈ 148, દ્વિબંધની બંધ લંબાઈ 121, જ્યારે એના રેઝોનન્સ સ્ટ્રક્ચરની અંદર બંનેની બંધ લંબાઈ લગભગ 128 પિકોમીટર, એટલે એમ કહી શકાય કે આ બંને મૂલ્યોની વચ્ચેનું હોય છે. 141 કરતાં ઓછું અને 148 કરતાં ઓછું અને 121 કરતાં વધુ. પણ ટૂંકમાં એક જ વાત આવી કે આની બંધ લંબાઈ ઓછી થઈ ગઈ, અને બંધ લંબાઈ ઓછી થઈ તો એની બંધની પ્રબળતા વધી ગઈ, અને બંધની જેટલી પ્રબળતા વધે એમ અણુની શું થાય મિત્રો? સ્થાયીતા વધે. અણુની શું થાય છે મિત્રો? સ્થાયીતા વધે. એટલે એના કેન્દ્રના સ્થાન એના બંધારણના અંદર જોવામાં આવતા હોય છે. ત્રીજો નંબર, બંધકારક અને અબંધકારક ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મોની ગોઠવણી. મિત્રો આ મુદ્દો તમને અત્યારે સમજણ નહીં પડે, આના પછીની થિયરી હું ચલાવીશ, હજુ 2 થિયરી પછી, VSEPR સિદ્ધાંત. આ VSEPR સિદ્ધાંતના અંદર તમને સમજણ પડશે કે મિત્રો કોઈ પણ અણુના અંદર બંધકારક અને અબંધકારક ઇલેક્ટ્રોનની ગોઠવણી કેવી હોય તો એ અણુની સ્થાયીતા વધુ હોય. મિત્રો VSEPR થિયરી જ્યારે શીખશો ને ત્યારે આ મુદ્દો તમને ક્લિયર થઈ જશે કે કોઈ પણ અણુની રચના થાય ને ત્યારે એ અણુની રચનામાં બંધકારક અને અબંધકારક ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ કેવી રીતે ગોઠવાય તો એના અંદર અપાકર્ષણ ઓછામાં ઓછું થાય. મિત્રો આ VSEPR થિયરીની જે હું વાત કરું છું એ VSEPR થિયરીના અંદર બંધકારક અને અબંધકારક ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મોના અપાકર્ષણનું થિયરી છે મિત્રો. અને એના અંદર આપણે શીખીશું કે અપાકર્ષણ ઓછામાં ઓછું થાય એ રીતે આ ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ ગોઠવવા માટે પ્રયત્ન કરશે. એટલે કોઈ પણ સંસ્પંદન બંધારણની જ્યારે રચના થાય ત્યારે એ બંધારણની અંદર એના ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ કયા? તો બોન્ડિંગ પેર અને લોન પેર. ભૂલી ગયા નથી ને શબ્દ? બોન્ડિંગ પેર એટલે બંધકારક ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ, લોન પેર એટલે અબંધકારક ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મની ગોઠવણી પણ આના અંદર જુદી રીતે થયેલી હોય છે. એટલે તો કહી શકાય છે મિત્રો કે આ 3 બાબતોને ધ્યાનમાં લેવાથી જ આ એનું ત્રીજું બંધારણ, પ્રમાણિત બંધારણ, એનું સંસ્પંદન બંધારણ અસ્તિત્વમાં આવ્યું. અને કોઈ પણ અણુનું સંસ્પંદન બંધારણ એ અણુની સ્થાયીતા તરફ લઈ જશે. મિત્રો ક્લિયર થઈ ગયું? સમજણ પડી ગઈ હશે? એક વખતે સ્ક્રીનશોટ લઈ લો અને જોઈ લો. ચલો મિત્રો એક બીજું ઉદાહરણ આપણે શીખીશું. CO3-2 કાર્બોનેટ આયન. મિત્રો સીધું બંધારણ દોરતા ના આવડે તો સર્વપ્રથમ એની લુઈસ રચના કરો. મિત્રો મેં તમને શીખવાડી દીધેલું હતું તો એ લુઈસ રચના આપણે કેવી રીતે કરતા હતા યાદ હશે તમને કે એક કાર્બન પરમાણુની આસપાસ 3 ઓક્સિજન પરમાણુ ગોઠવી દઈશું. એક કાર્બન પરમાણુની આસપાસ આ રીતે 3 ઓક્સિજન પરમાણુ ગોઠવી દઈશું. રાઈટ? બીજું કેવો આયન તમને આપ્યો? તમને આપ્યો ઋણ આયન. ઋણ આયન આપ્યો એટલે એના ઉપર એની વેલેન્સી -2. આનો અર્થ શું કરશો મિત્રો? આનો અર્થ એવો કરશો કે આના પાસે 2 ઇલેક્ટ્રોન વધારાના છે, તો એ વધારાના ઇલેક્ટ્રોન બતાવવા માટે આ બંને ઓક્સિજન પરમાણુ ઉપર નિશાની માઇનસ કરી નાખો, એટલે કે 1 ઇલેક્ટ્રોન ત્યાં વધારાનો હશે. ક્લિયર મિત્રો? ચલો હવે પહેલું કામ શું કરીશું? તો પહેલું કામ કાર્બન અને ઓક્સિજનના ઇલેક્ટ્રોન મૂકીશું. ચલો મિત્રો, કાર્બનનો આ 1 ઇલેક્ટ્રોન, બરાબર ધ્યાનથી જોજો, આ કાર્બનનો બીજો ઇલેક્ટ્રોન
અને કાર્બનનો ત્રીજો અને ચોથો ઇલેક્ટ્રોન મેં આ બતાવી દીધો. ક્લિયર થઈ ગયું મિત્રો? કાર્બનની સંયોજકતા કક્ષાના 4 ઇલેક્ટ્રોનની ગોઠવણી મેં કરી દીધી. હવે ઓક્સિજન પરમાણુની વાત કરીએ આપણે. કોની વાત કરીશું? બારજો મિત્રો, આપણે કાર્બનના 4 ઇલેક્ટ્રોન વ્યવસ્થિત રીતે ગોઠવી દઈએ સેન્ટરમાં. આ કાર્બનના 4 ઇલેક્ટ્રોનની ગોઠવણી થઈ ગઈ. હવે ઓક્સિજન, તો ઓક્સિજનની સંયોજકતા કક્ષાના 6 ઇલેક્ટ્રોન આ રીતે ગોઠવી દીધા. આવી ગયા. એ જ પ્રમાણે આ ઓક્સિજન પરમાણુની સંયોજકતા કક્ષાના 6 ઇલેક્ટ્રોન આ પ્રમાણે ગોઠવી દીધા. એ જ પ્રમાણે આ ઓક્સિજનની સંયોજકતા કક્ષાના 6 ઇલેક્ટ્રોનની ગોઠવણી કરી દઈએ. હવે મિત્રો આ ઓક્સિજનના ગોઠવાઈ ગયા. હવે જે વધારાનો ઇલેક્ટ્રોન હતો એ આ વધારાનો ઇલેક્ટ્રોન મેં આ વ્હાઇટ રંગથી બતાવી દીધો. બંને ઓક્સિજન પરમાણુ પાસે એક એક ઇલેક્ટ્રોન વધારાનો, એ આ વધારાનો ઇલેક્ટ્રોન મૂકી દીધો. હવે મિત્રો તમે આ બંધારણને જોઈ શકો છો કે આ બંધારણના અંદર એક કાર્બન પરમાણુ અને 3 ઓક્સિજન પરમાણુની અષ્ટક રચના પૂર્ણ થઈ ગઈ. બરાબર ધ્યાનથી જોજો. તમે જે બંધારણ જોઈ રહ્યા છો એ બંધારણના અંદર એક કાર્બન પરમાણુ અને 3 ઓક્સિજન પરમાણુની અષ્ટક રચના પૂરી થઈ ગઈ. હવે એ રચના કેવી રીતે પૂરી થઈ તો એને સમજીએ કે આ કાર્બન પરમાણુ, આ એક ઓક્સિજન પરમાણુ, આ બીજો ઓક્સિજન પરમાણુ, આ ત્રીજો ઓક્સિજન પરમાણુ, ચલો મૂકી દીધા. તમે જોઈ શકો છો કે આ કાર્બન અને ઓક્સિજન વચ્ચે દ્વિબંધની રચના થઈ. આ કાર્બન અને આ ઓક્સિજન વચ્ચે સિંગલ, આ કાર્બન અને આ ઓક્સિજન પરમાણુ વચ્ચે સિંગલ બંધની રચના થઈ. એટલે લુઈસ બંધારણ દોર્યા પછી CO3 -2 નું આ પ્રકારનું બંધારણ અસ્તિત્વમાં આવ્યું. આ પ્રકારનું બંધારણ અસ્તિત્વમાં આવ્યું. હવે જ્યારે આપણે સંસ્પંદન બંધારણની રચના દોરવા જઈ રહ્યા છીએ ત્યારે આપણે એ સંસ્પંદન બંધારણની રચના આ પ્રમાણે દોરીશું. જોજો મિત્રો ધ્યાનથી. એ આ સંસ્પંદન બંધારણની રચના દોરીએ છીએ. એક કાર્બન પરમાણુ બીજા ઓક્સિજન પરમાણુ સાથે દ્વિબંધથી અને આ સિંગલ બંધથી જોડાયા, આના ઉપર નિશાની મૂકી દઈએ. ઇલેક્ટ્રોન મેળવ્યો તો વધારાનો એટલે. તો આ એક બંધારણ કયું બન્યું? પહેલું બન્યું. હવે કોઈક મિત્રો એવું કહે કે સાહેબ દ્વિબંધ અહીંયા પણ મૂકી શકાય. હા, તો એ રચના કરીએ કે અહીં આ કાર્બન અને આ ઓક્સિજન સાથે સિંગલ બંધ બતાવીએ, આ કાર્બન અને આ ઓક્સિજન સાથે સિંગલ બંધ બતાવીએ, આ કાર્બન અને આ ઓક્સિજન સાથે દ્વિબંધ બતાવીએ. થઈ ગયું. એ જ પ્રમાણે ફરીથી સ્થાન બદલીએ. આ કાર્બન અને આ કાર્બન વચ્ચે સિંગલ બંધ બતાવીએ, આ કાર્બન અને આ કાર્બન વચ્ચે સિંગલ બંધ, આ કાર્બન અને આ ઓક્સિજન વચ્ચે દ્વિબંધની રચના કરીએ. થઈ ગયું મિત્રો? તો એમ કહી શકાય કે આ બંધારણ અને આ બંધારણ, એટલે કે આવા 3 બંધારણ અસ્તિત્વમાં આવ્યા. કેટલા બંધારણ? બંધારણ 1, બંધારણ 2 અને બંધારણ 3. આવા 3 બંધારણ અસ્તિત્વમાં આવ્યા. આ શું કહેશો મિત્રો? તો આ એના વિહિત સ્વરૂપ બન્યા. કેવા બન્યા? વિહિત સ્વરૂપ. તમે જોયું કે 3 બંધારણની અંદર દ્વિબંધનું સ્થાન બદલાતું જોવા મળ્યું. 3 બંધારણની અંદર દ્વિબંધનું સ્થાન કેવું જોવા મળ્યું? તો દ્વિબંધનું સ્થાન તમને જોવા મળ્યું બદલાતું. એટલે આપણે એમ કહી શકીએ કે એના અંતિમ બંધારણ, એના સંસ્પંદનનું અંતિમ બંધારણ આ પ્રમાણેની સ્વરૂપ ધરાવતું હશે
કેવું? તો આ પ્રમાણેનું સ્વરૂપ ધરાવતું હશે. જોજો મિત્રો, એનું અંતિમ બંધારણ આ પ્રમાણેનું સ્વરૂપ ધરાવતું હશે. કેવું? તો એના અંદર જે દ્વિબંધ હશે એ દ્વિબંધનું સ્થાન બદલાતું રહેતું હશે. દ્વિબંધનું સ્થાન કેવું રહેતું હશે? તો દ્વિબંધનું સ્થાન બદલાતું રહેતું હશે. તો આવા બંધારણને એનું કયું બંધારણ તરીકે ઓળખીશું? તો એનું સંસ્પંદન બંધારણ તરીકે ઓળખીશું. આ કયા બંધારણ કહેવાશે? બંધારણ 1, 2 અને 3 એનું વિહિત સ્વરૂપ. જ્યારે બંધારણ 4 એનું કયું બંધારણ હશે? એનું સંસ્પંદન બંધારણ હશે. મિત્રો 1 મિનિટ તમે સ્ક્રીનશોટ લઈ લો અથવા દોરી લો. અને સૌથી સ્થાયી બંધારણ કયું ગણાય મિત્રો? તો એનું સંસ્પંદન બંધારણ. એનું કેવું બંધારણ ગણાશે મિત્રો? એનું સ્થાયી બંધારણ ગણાશે. તમને પરીક્ષામાં એટલું જ પૂછવામાં આવશે કે CO3-2 ના સંસ્પંદન બંધારણ દોરો, તો એના બંધારણ દોરવાના. પણ બંધારણ દોરતા પહેલા એક રફકામમાં એની લુઈસ રચના દોરી દેવાની, જેના કારણે તમને ભૂલ પડે નહીં. ક્લિયર થઈ ગયું મિત્રો? કમ્પ્લીટ. ચલો હવે એક બંધારણ અલગ દોરીએ, એનું પણ સંસ્પંદન બંધારણ થઈ જાય. બાકીનું હું તમને હવે હોમવર્કમાં પણ આપીશ. ચલો આ કાઢી નાખીએ. સ્ક્રીનશોટ લેવાઈ ગયો, દોરાઈ પણ ગયું. ચલો હવે એક બંધારણ છેલ્લું દોરીએ, એ બંધારણ CO2. CO2 કાર્બન ડાયોક્સાઇડ. મિત્રો તમે જોઈ શક્યા છો કે કાર્બન ડાયોક્સાઇડના અંદર શું થશે? તો એક કાર્બન પરમાણુ બીજા 2 ઓક્સિજન પરમાણુ સાથે ગોઠવાશે. રાઈટ ને? એક કાર્બન પરમાણુ બીજા 2 ઓક્સિજન પરમાણુ સાથે ગોઠવાશે. કદાચ મિત્રો ન દેખાતું હોય તો થોડુંક મોટું બંધારણ દર્શાવીએ. ઓકે, ચલો હવે જોઈએ. આપણે આની રચનાની શરૂઆત કરી દઈએ દોરવા માટે. ચલો આડો. પહેલું, કાર્બનની સંયોજકતા કક્ષાના 4 ઇલેક્ટ્રોન. કાર્બનની સંયોજકતા કક્ષાના 4 ઇલેક્ટ્રોન આ પ્રમાણે ગોઠવી દઈશું. ગોઠવાઈ ગયા મિત્રો? જાતે પણ દોરો મારી સાથે સાથે. ચલો ઓક્સિજનની સંયોજકતા કક્ષાના 6 ઇલેક્ટ્રોન ગોઠવીશું એ પ્રમાણે. ઓક્સિજનની સંયોજકતા કક્ષાના 6 ઇલેક્ટ્રોનની ગોઠવણી કરીએ. તો આ ઓક્સિજનની સંયોજકતા કક્ષાના 6 ઇલેક્ટ્રોનની ગોઠવણી કરી દીધી. એ જ પ્રમાણે આ ઓક્સિજનની સંયોજકતા કક્ષાના 6 ઇલેક્ટ્રોન ગોઠવી દઈશું. ગોઠવી દો. ચલો ગોઠવાઈ ગયા? હા, હવે તમે જોઈ શકો છો કે કાર્બનની અષ્ટક રચના પૂરી થઈ ગઈ અને બંને ઓક્સિજનની પણ અષ્ટક રચના પૂરી થઈ ગઈ. એટલે શું થયું મિત્રો કે અહીં કાર્બન ઓક્સિજન વચ્ચે દ્વિબંધ, એ જ પ્રમાણે આ કાર્બન ઓક્સિજન વચ્ચે દ્વિબંધની રચના થઈ મિત્રો. ચલો એવું જ એક બીજું બંધારણ અસ્તિત્વમાં લઈએ. કાર્બન ઓક્સિજન ઓક્સિજન, કાર્બન ઓક્સિજન ઓક્સિજન. ચલો એક બીજી રચના કરીએ. કાર્બનની સંયોજકતા કક્ષાના 4 ઇલેક્ટ્રોન જે છે મિત્રો, એ 4 ઇલેક્ટ્રોન આ રીતે હું ગોઠવણી કરું છું. જોજો. ક્લિયર? 4 ઇલેક્ટ્રોનની ગોઠવણી આ રીતે કરીએ. શક્ય બને છે કે નથી બનતું એ જોઈએ. ક્લિયર? એ જ રીતે આ ઓક્સિજન પરમાણુના 6 ઇલેક્ટ્રોનની આ રીતે ગોઠવણી કરીએ. શું થાય છે જોજો. 3, 2, 5 અને 1 આ 6 ઇલેક્ટ્રોન. એ જ રીતે આ કાર્બન પરમાણુની સંયોજકતાના 6 ઇલેક્ટ્રોન આ રીતે ગોઠવીએ.
આ રીતે ગોઠવીએ, શું થાય છે મિત્રો? શક્ય બને છે? ચેક કરજો મિત્રો. થાય છે મિત્રો? શક્ય બનતું હોય છે? નથી બનતું? ચલો ઓકે. હવે આપણે એક કામ કરીએ. આ કાર્બન ઓક્સિજનના 6 ઇલેક્ટ્રોન આ રીતે જ રાખો. ઓકે, કાર્બનનો આ ઇલેક્ટ્રોન અહીં મૂકી દો. ચલો મૂકી દીધો. કાર્બનના 4 ઇલેક્ટ્રોન થઈ ગયા. આ ઓક્સિજનનો ઇલેક્ટ્રોન એના મૂળ સ્થાને પાછો જવા દો. હવે તમે જોઈ શકો છો કે અહીં અષ્ટક રચના પૂરી થઈ જશે. આ ઓક્સિજનની અષ્ટક રચના પૂરી થઈ જશે, પણ કાર્બનની અષ્ટક રચના પૂરી થશે નહીં. આવા સંજોગોમાં આ કાર્બનનું ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ ઓક્સિજનને દાન કરશે. જોજો બરાબર ધ્યાનથી. આ ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ ઓક્સિજનને દાન કરશે. કાર્બન આ ઓક્સિજનને ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ દાન કરશે એટલે એની અષ્ટક રચના પૂરી થઈ જશે. સામે આ ઓક્સિજન પરમાણુ કાર્બનની અષ્ટક રચના પૂરી કરાવવા માટે પોતાનું ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ આને દાન કરશે. જોજો, આને દાન કરશે. હવે તમે જોઈ શકો છો કે અહીં પણ અષ્ટક રચના પૂરી થઈ ગઈ, આની પણ અષ્ટક રચના પૂરી થઈ ગઈ અને આની પણ અષ્ટક રચના પૂરી થઈ ગઈ. એટલે શું કર્યું? આ ઓક્સિજન પરમાણુએ પોતાનું ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ ભાગીદારીમાં વાપરી દીધું, દાન કરી દીધું કાર્બનને. એટલે એવા સંજોગોમાં એમ કહી શકાય કે એક કાર્બન પરમાણુ અને ઓક્સિજન પરમાણુ વચ્ચે ત્રિબંધ અને બીજો સિંગલ બંધની રચના થશે. હવે એ જ રીતે આ કાર્બન પરમાણુ અને આ ઓક્સિજન પરમાણુમાં ત્રિબંધનું સ્થાન બદલી દો. ચલો, કાર્બનના આ 2 ઇલેક્ટ્રોન આ બાજુ બતાવી દીધા. એ જ રીતે આ કાર્બનના 2 ઇલેક્ટ્રોન અહીંયા બતાવી દીધા. ઓક્સિજનના 6 ઇલેક્ટ્રોન મૂકી દઈશું. આ ઓક્સિજનના 6 ઇલેક્ટ્રોન મૂકી દીધા. એ રીતે આ ઓક્સિજનના 2, 3, 4, 5 અને 6 ઇલેક્ટ્રોન મૂકી દીધા. એટલે શું થયું? આ કાર્બન ઓક્સિજન વચ્ચે ત્રિબંધ, આ કાર્બન ઓક્સિજન વચ્ચે સિંગલ બંધની રચના થઈ. એટલે કે બંધારણ 1, બંધારણ 2 અને બંધારણ 3 આવા 3 વિહિત સ્વરૂપની રચના થશે. આવા 3 શું થશે મિત્રો? વિહિત સ્વરૂપની રચના થશે. અને આવા 3 બંધારણ કાર્બન ડાયોક્સાઇડ માટે અસ્તિત્વમાં આવશે. સ્ક્રીનશોટ લઈ લો, સમજી લો. મિત્રો એવું કહેવાય છે મિત્રો કે અહીંયા કાર્બન ઓક્સિજન વચ્ચેની ત્રિબંધની બદલમય 110 પિકોમીટર. કેટલી હશે? 110 પિકોમીટર. અને આ દ્વિબંધની બંધ લંબાઈ 121 પિકોમીટર જેટલી રહેતી હોય છે. એટલે બંધ લંબાઈ ઓછી એટલી અણુની સ્થિરતા વધુ રહેશે. દોરી દો મિત્રો. કોઈ પ્રશ્ન થતો હોય તો પૂછી શકશો. એ વખતે આ રીતના 3 બંધારણ એના અસ્તિત્વમાં આવશે મિત્રો. મિત્રો એ જ પ્રકારે જો તમે હોમવર્કમાં કામ કરવું હોય તો SO2નું પણ કરી શકો છો. SO2નું સંસ્પંદન બંધારણ દોરજો. અને કદાચ જો દોરવું હોય તો SO3નું. આ બંને હોમવર્કમાં આપું છું. SO2 અને SO3 ના રેઝોનન્સ સ્ટ્રક્ચર તમારે હોમવર્કમાં દોરવાના રહેશે. અને તમને યાદ પણ હશે કે SO2 દોરો તો આ પ્રમાણે SO2 દોરજો. SO3 દોરવાનો થશે
તો SO3 ની રચના આ પ્રમાણે થશે। યાદ રાખજો, SO2 ની રચના આ પ્રમાણે થશે, SO3 ની રચના આ પ્રમાણે થશે। અહીંયા ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ આપવામાં આવેલો હશે, અહીંયા ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ આપીને દાન થઈને બંધ બન્યો હશે। જોજો ખાસ, હું જે કહું છું એ સમજી લો। હું 1 મિનિટ કહી દઉં વિગતવાર, એટલે પ્રશ્ન અનારે આ કામ થઈ ગયું। ચલો ઓકે, હવે હું તમને કહી દઉં એટલે તમે જાતે કામ કરી શકો। ભૂલી ન ગયા હોય લુઈસ બંધારણ તો તમારે સંસ્પંદન બંધારણ SO2 અને SO2 અને SO3 ના સંસ્પંદન બંધારણ દોરવાના। SO2 ની રચના કરશો તો આ પ્રમાણે કોણીય રચના થશે। એક જગ્યાએ દ્વિબંધી રચના થશે, એક જગ્યાએ સિંગલ બંધની રચના થશે। SO3 ની રચના કરશો તો SO3 ની રચનામાં એક દ્વિબંધની રચના થશે, બે સિંગલ બંધની રચના થશે। જોજો ખાસ ધ્યાન રાખજો, આ બંધ બન્યા છે ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મનું દાન કરીને, આ પણ ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મનું દાન કરીને। આ સવર્ગ સહસંયોજક બંધ રચાશે, અહીંયા બે સવર્ગ સહસંયોજક બંધ રચાશે। તમારે આ બંનેના રેઝોનન્સ સ્ટ્રક્ચર દોરીને મને પર્સનલ વોટ્સઅપમાં તમારે પોતાનું નામ લખીને કાગળ ઉપર મને ફોટો પાડીને ફરજિયાત મોકલવાનો રહેશે, તો હું સમજી શકું કે તમને રેઝોનન્સ સ્ટ્રક્ચર આવડી ગયા। ક્લિયર થઈ ગયું? કમ્પ્લીટ? ક્લિયર? ચલો આનો ખાલી સ્ક્રીનશોટ લેવો હોય તો લઈ શકો છો દોરતી વખતે। ઓકે, ચલો મિત્રો, આટલા મુદ્દાને પહેલા સમજી લઈએ। આ મુદ્દાને માત્ર સમજવાના છે મિત્રો। પહેલો મુદ્દો કે સંસ્પંદન અણુને સ્થાયી બનાવે છે। સંસ્પંદન અણુને શું બનાવશે? સ્થાયી બનાવે છે। સંસ્પંદન બંધારણની ઉર્જા કોઈ પણ વિહિત સ્વરૂપ કરતાં ઓછી હોય છે। મિત્રો, હમણાં જ મેં તમને સમજાવી દીધું કે સંસ્પંદન બંધારણ એ અણુની સ્થાયીતા દર્શાવશે। શા માટે? તો કોઈ પણ સંસ્પંદન બંધારણની ઉર્જા હંમેશા ન્યૂનતમ હોય, ઓછી ઉર્જા હોય, અને જેટલી ઉર્જા ન્યૂનતમ એટલી અણુની સ્થાયીતા વધુ। નંબર 2, સંસ્પંદન એકંદરે બંધ ખાસિયતની સરાસરી કરે છે। સંસ્પંદન ખરેખર બંધ ખાસિયતની સરાસરી કરે છે। મિત્રો, હમણાં જ ઓઝોનનું બંધારણ જોયું। ઓઝોનના બંધારણમાં ઓક્સિજન વચ્ચે જ્યારે સિંગલ બંધ હતો ત્યારે એની બંધ લંબાઈ 148 પિકોમીટર હતી। ઓક્સિજન વચ્ચે દ્વિબંધ હતો એ વખતે એની બંધ લંબાઈ 121 પિકોમીટર હતી। જ્યારે સંસ્પંદન બંધારણના અંદર બંને ઓક્સિજન પરમાણુ વચ્ચેની બંધ લંબાઈ 128 પિકોમીટર હતી, એટલે કે 148 કરતાં ઓછી અને 121 કરતાં વધુ। મતલબ શું થાય છે કે આ બંને વચ્ચેની જે સરાસરી નીકળે એ સરાસરીની આસપાસ એની બંધ લંબાઈ રહેતી હોય છે। બીજું, વિહિત સ્વરૂપનું કોઈ સાચું અસ્તિત્વ હોતું જ નથી। વિહિત સ્વરૂપનું કોઈ સાચું અસ્તિત્વ હોતું નથી। કેમ? તો વિહિત સ્વરૂપો તો એકબીજામાં રૂપાંતરિત થતા હોય છે, કોઈ એક સ્થાયી બંધારણે રહેતા નથી। કેમ? તો મેં હમણાં તમને શીખવાડ્યું કે દ્વિબંધનું સ્થાન બદલાતું રહેતું હોય છે। આગળ, અણુ એક સમયે એક વિહિત સ્વરૂપમાં અને અમુક સમયે બીજા વિહિત સ્વરૂપમાં હશે તેવું અસ્તિત્વ ધરાવતા નથી। મિત્રો, અણુ દ્વિબંધનું સ્થાન બદલ્યા કરે, પણ એવું કોઈ જરૂરી નથી કે એક સમયે દ્વિબંધ અહીંયા હશે તો અમુક સમય પછી દ્વિબંધ અહીંયા હશે। એ પોતાના દ્વિબંધનું સ્થાન બદલશે, પણ જ્યારે એ પોતે સ્થાયી બની જશે ત્યાર પછી એનું વિહિત સ્વરૂપ બદલાશે નહીં। એનું વિહિત સ્વરૂપ બદલાશે નહીં। એ એમ કહી શકાય
કે એવું અસ્તિત્વ હોતું નથી કે આ વિહિત સ્વરૂપો એકબીજામાં સતત રૂપાંતરિત થતા હશે. આગળ ચલરૂપકતામાં બે ચલરૂપકો કીટો અને ઇથેનોલમાં જે પ્રકારનું સંતુલન હોય છે તેવું સંતુલન સંસ્પંદન બંધારણમાં હોતું નથી. મિત્રો, કાર્બનિક રસાયણ ચેપ્ટર જ્યારે શીખશો ને ત્યારે ચલરૂપકતા આવશે. એ ચલરૂપકતાના અંદર કીટો ઇથેનોલનું ઉદાહરણ જોશો ને એ વખતે તમને સમજણ પડશે, એટલે આ મુદ્દાને અત્યારે જરૂર નથી. અણુને માત્ર એક જ રચના હોય છે. જોજો મિત્રો, કોઈ પણ અણુને માત્ર એક જ રચના હોય, અને એક જ રચના હોવાથી એવું જરૂરી નથી કે એને એક જ પ્રકારના લુઈસ બંધારણ વડે દર્શાવી શકાય. કોઈ પણ અણુને એક જ રચના હોય, પણ મેં તમને કહ્યું કે એક કરતાં વધારે રચના હોય, અણુને એક કરતાં વધારે બંધારણ હોય, અને બંને બંધારણ ત્વરિત એકબીજામાં રૂપાંતરિત થતા હોય તો તેવા બંધારણને રેઝોનન્સ બંધારણ તરીકે ઓળખવામાં આવશે. મિત્રો, આ મુદ્દાને થોડુંક સ્ક્રીનશોટ લઈને યાદ રાખજો. આ લેક્ચરને અહીંયા પૂર્ણ કરીશું. આવતીકાલે દ્વિધ્રુવીય ચાક માત્રાની શરૂઆત કરીશું. ઓકે મિત્રો.